ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਮਸਾਣ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। रूस ते यूक्रेन जंग दे 12वें दिन अज की कुछ होया है कि कुछ वड्डियां घटनावां वापरियां ने सारियां तुहानूं दसांगे। बीबीएमबी नूं लैके हुण किसानां ने मोर्चे शुरू कर दित्ते ने। लगदा है कि किसान ही इस मसले दा हल करवाउणगे क्योंकि सियासी लीडर हुण सौ रहे ने, उड़ीक कर रहे ने 10 मार्च दी। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया दे सारे दर्शकां दा बहुत-बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर दसांगे तुहानूं पंजाब भारत समेत दुनिया भर दीयां वड्डियां खबरां। पहलां दसदे हां शुक्रवार दी लोक राय दा शुक्रवार की लोक राय सी कि जंग का विश्लेषण करने वाले कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग की असली जड़ अमरीका है ते इस वक्त अमरीका के दो ही हत्थी लड्डू ने ते जंग वाले दोवें मुल्क तबाह हो रहे हैं। कि तुसीं भी इस दे नाल सहमत हो? तो साढ़े 94% दर्शकों ने सहमति जताई है जबकि 6% असहमत भी ने। अज की लोक राय पंजाब की नवीं सरकार जिहड़ी बन जा रही है उसके बारे है। की तुहानूं लगदा है कि पंजाब दे विच किसी पार्टी की बहुमत सरकार बनूगी? जे तुहानूं लगदा बन सकदी है किसी एक पार्टी की यस जां हां लिखियो, जे तुहानूं लगदा नहीं नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल सब तो पहलां यूक्रेन रूस जंग दियां ही तुहानूं अपडेट्स दसदे हां, उस तो बाद पंजाब दियां अहम खबरां ते फिर भारत ते दुनिया भर दियां। रूस ते यूक्रेन दी जंग दा ऐतवार माफ करना सोमवार नूं 12वां दिन रहा ते रूस ने नागरिकां नूं सुरक्षित बाहर कड्ढण दे लई गोलीबंदी दा ऐलान कीता है। यूक्रेन दे विच हालात काफ़ी चिंताजनक बने हुए ने। रूस ने यूक्रेनी नागरिकां दी निकासी दे लई सोमवार सवेर तो ही गोलीबंदी दे नाल कई खेतरां दे विच मनुखी लांघे खोलण दा ऐलान कीता। बंबारी दे नाल घिरे हुए 2 शहरां मारियोपोल अते सुमी तो यूक्रेन दे शहरां ਅਤੇ रूस ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। यूक्रेन मुताबिक बहुत सारे शहरों के सिविलियन इलाकों के उत्ते लगातार बंबारी ते गोलीबारी की जा रही है। उत्तर दक्षिण ते मध्य यूक्रेन के शहरों के विच रूस की लगातार जारी गोलीबारी के विच हज़ारां यूक्रेनी नागरिक उत्थों सुरक्षित निकलण की कोशिश कर रहे हैं। ये गोलीबंदी राजधानी कीव, दक्षिणी साहिली शहर मारियोपोल, यूक्रेन के दूजे सब तो वड्डे शहर खारकीव अते सुमी दे विचों नागरिकां नूं कढण दे लई कीती गई है। हालांकि कीव तो लोगों को रूस के भाईवाल बेलारूस जाने लई अते खारकीव तो रूस जाने लई सुरक्षित लांघा दिता जाएगा, पर यूक्रेन नूं रूस दा जिहड़ा ये लांघा है उस ते काफ़ी इतराज़ है कि रूस ने इत्थे भी चलाकी दिखाई है। साडे लोकां नूं रूस ते बेलारूस जाने लई क्यों जिहड़ा मजबूर किया जा रहा है। यूक्रेन ने इस प्रस्ताव नूं गैर नैतिक दस्सिया है क्योंकि इस विच शरणार्थियों नूं बेलारूस जां रूस लिजाण ते ही गल कही गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन के राह ही बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए है। रूसी समाचार एजेंसी रिया ने यूक्रेन के इन्हां राहां की सूचना भी दी है। मारियोपोल, सूमी अते कीव तो निकलण वाले जिहड़े राह हैगे ने सीधा इन्हां लोकां नूं रूस जां फिर बेलारूस लैके जाणगे। होर किसी मुल्क दे विच ओह किवें जा सकणगे इस ते भरोसा नहीं है यूक्रेन के लोकां नूं कि रूस दे विच एक वारी चले गए जां बेलारूस विच चले गए तां उत्थों होर राहां दे विच होर थावां ते किवें जाणगे जित्थों दी ओह शरण लैणी चाहुंदे ने। सो लगदा तां इह चलाकी भरिया प्रस्ताव है। देखते हैं कि रूस इहदे ते कोई गौर करदा दोबारा जां फिर नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दे नाल गलबात की। फोन ते कई मिनट उन्हां दी गलबात हुई है। अद्धे घंटे के करीब गलबात की जानकारी मिली है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी नूं हालातां बारे जाणू करवाया ते प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय नागरिकां नूं सुरक्षित कढण दे लई सहायता देण दे उपराले लई यूक्रेन के राष्ट्रपति का धन्नवाद किया ते सुमी विच फसे भारतीय विद्यार्थियों नूं कढण विच मदद भी मंगी। प्रधानमंत्री ने गलबात ते बैठक राही शांतिपूर्वक तरीके दे नाल इस जंग दा हल कढण। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव दे शहर दे विच बंबारी दौरान एक औरत ते 2 बच्चों समेत 4 जणिਆਂ की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस ते यूक्रेनी नागरिकां दे कतल दे इल्जाम लाए ने। ਤੇ सोमवार ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ यूक्रेन के राष्ट्रपति ਦੇ ਨਾਲ प्रधानमंत्री मोदी की गलबात हुई ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ਦੇ ਨਾਲ भी 50 मिनट तक फोन ਤੇ गलबात की।
ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਭਰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਇਟਰਸ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $130 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ VK ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। VK ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਨੇਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ 7000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1-1 ਇੰਚ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ CBS ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਆਈ ਲੜਾਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਲੜਾਕੇ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੁਹੂਈਵ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਵ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੈਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। BBMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ BBMB ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗਈ ਸੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਇਸ MD ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ BBMB ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇਗਾ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 21 ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ BBMB ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BJP ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਬਿਆਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਲੋ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੱਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਲੋ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਛਾਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਛਾਪੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਡੇਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੰਡੇਲਾ ਖਾਪ ਤੇ ਮਾਜਰਾ ਖਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਪੁਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਿਬੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ, ਜਦੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 54.18% ਦੀ VOTING ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ VOTING ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਜਾਮਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮਾਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਨਿਤੇਸ਼ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਇਓਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ
ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਕਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 218 ਤੇ 266 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।